शुभोदय छात्रों, आज हम गद्य पाठ होने के बाद पद्य पाठ हो गया। पद्य पाठ होने के बाद अभी जो एकांकी में आ चुके हैं, जो आपको परीक्षा में दो एकांकियां है, जो एक सूखी डाली और दूसरा प्रतिशोध। जो पहला एकांकी सूखी डाली लेखक उपेंद्रनाथ अश्क या उपन्यास अश्क, जो इनका परिचय आज देखेंगे, जो इनके संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क, जो इनका जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब राज्य के जलंधर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके एक बहुमुखी प्रतिभाशाली, जो यह भी साहित्य की ओर खींचने लगी। जो इस तरह से इन्होंने साहित्य के एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आकर जो उनका एक नाम यहाँ पर प्रसिद्ध उनके द्वारा हो गया। और इनके एक एकांकी जो अश्क जी, जो सभी एकांकी के जो आज के एक जल जीवन से ऐसे एक संपृक्त है, यानी आज के जीवन पर जो तुलना करने के बाद यह पता चलता है कि जो आज के जीवन में क्या हो रहा है हर एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जो उसकी तुलना से यह सही है। और यहां पर लेखक यहां पर कहना चाहता है कि जो कि मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह के एक समस्याएं होती है, उसी गणना लेकर यहां पर सूखी डाली एक एकांकी का जो रचना हुई है। जो इनके एक भाषा का प्रयोग अत्यंत निपुणता से सरल रीति से व्यक्त किया हुआ है इस एकांकी में। और पात्र वर्ग जो इनके एक भाषा के अनुकाल, पात्र वर्ग जो इनके भाषा के जो ऐसे एक वातानुकूल हो चुका है। और इनमें हिंदी और अंग्रेजी शब्दों में वाक्यांशों का एक खुलकर यहां पर प्रयोग किया है। जो इस तरह से एक एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क जी, और इनको उपेंद्रनाथ अश्क जी को 1935 ईस्वी में 1965 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उस समय सोवियत नेहरू यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो इनके द्वारा जो केंद्र संगीत नाटक अकादमी द्वारा उनकी ओर से जो सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया हुआ है। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं उपेंद्रनाथ अश्क जी। जो इनसे रचित कुछ रचनाएं यहां पर प्रस्तुत है। जो एकांकी संग्रह में देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि इस तरह के एक कुछ रचनाएं। और साथ ही जो इनके उपन्यास, जो प्रसिद्ध उपन्यास यहां पर प्रस्तुत है। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख और निमिषा, जो इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और साथ ही छात्रों, जो आज यह एकांकी, जो इसका प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली, जिस कथा में क्या है, देखिए संक्षिप्त रीति से आज देखेंगे। और साथ ही पात्र वर्ग भी देखेंगे। और कल से पाठ शुरू होगा, एकांकी कल से शुरू होगा। सूखी डाली एक ऐसे एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है, जो शांतिपूर्वक जीवन
व्यतीत कर रहा था और उसकी एक मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष की तरह, ऐसी एक विशाल वटवृक्ष की तरह हरी भरी होती है और इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज में व्यापकता रूप से जो इस तरह से एक आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है जो इस एकांकी में। और यहाँ पर जो दादाजी यानी प्रस्तुत एकांकी में जो दादाजी महत्वपूर्ण पात्र है, दादाजी से यह घर संभालती रहती है। दादाजी के पुत्र है, बहू है और उनके एक बेटे और उनकी बहू है, जो इस तरह से सम्मिलित परिवार जो जॉइंट फैमिली कहते हैं, जो इनमें किस तरह से समस्याएं आते हैं इस तरह से यहां पर प्रकट हुई है। और कहते हैं, देखिए, जो दादाजी के एक संयुक्त परिवार में यहां पर छोटी बहू बेला जो पढ़ी लिखी हुई है, बेला के आ जाने से हलचल मच जाती है। एक पढ़ी लिखी हुई एक स्त्री है, यह बहू बनकर इस घर में आ चुकी है, जो पढ़ी लिखी होने के कारण ही जो दूसरे अभी जो इनसे बड़े मंझली बहू और जो यहां पर और एक बहू है, जो इनके एक 3 बहुएं में से जो छोटी बहू है बेला के आ जाने से इस घर में जो ऐसी हलचल मच जाती है, वो सभी की चर्चा का एक विषय हो जाता है। किंतु यहां पर दादाजी द्वारा समझाए जाने पर भी घर के सभी सदस्य सब उसके प्रति एक दूसरे की व्यवहार आरंभ कर देते हैं और साथ ही बेला के अपना एक दम घुट जाता है, जो घुटना वहां पर दम घुटता हुआ प्रतीत होता है। और साथ ही जो इस प्रकार दादाजी की एक परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी से गृह कार्य में सहयोग देने लगती है, जो इस एकांकी में प्रस्तुत है। यहां पर पता चलता है कि एक परिवार में जो एक वयोवृद्ध यानी यहां पर जो दादाजी है, जो दादाजी एक परिपक्व मनुष्य है, दादाजी उनको पता है कि यहां पर बेला और उनसे बड़े लोग भी यहां पर है, जो अनेक स्त्रियां यहां पर है, उन्हें किस तरह से संभालना होगा, किस तरह से यहां पर उन्हें प्रसन्नता से रखना होगा, किस तरह से काम देना होगा, किस तरह से यहां पर काम लेना होगा, सब कुछ जानते थे दादाजी। जो यही एक घटना यहां पर प्रस्तुत होती है कि बेला आ जाने से सभी स्त्रियां एक हो जाती है, बेला एक ही हो जाती है। और यहां पर लेखक यानी अश्क जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी किस तरह से यहां पर कहानी को लेकर जाते हैं, जो यही एक सार्थक परिवार कहलाता है, वो आगे के क्लास में देखा जाएगा। और पात्र वर्ग देखेंगे, जो पात्र वर्ग इसमें जो पुरुष पात्र वर्ग और साथ ही स्त्री पात्र वर्ग है। छात्रों, पुरुष पात्र वर्ग में दादाजी हैं, जो उनका नाम मूलराज, और जो उनके बेटे कर्मचंद भी है, परेश भी है, पोता परेश है, भाषी और मल्लू पोते हैं, जो पुरुष पात्र वर्ग। और स्त्री पात्र वर्ग में बेला है, जो अभी मैंने कहा कि
छोटी बहू बेला एक पढ़ी लिखी हुई बहू यहाँ पर छोटी बहू के रूप में इस घर में आई है। और छोटी भाभी, जो छोटी भाभी यानी बेला की सास है और इंदु की मां है या परेश का मां है। और मंजली भाभी यानी दादाजी के दूसरे पुत्र की पत्नी। और बड़ी भाभी, यहां पर बड़ी भाभी यानी दादाजी के पहले पुत्र की एक पत्नी है। और मंजली बहू है। मंजली बहू देखिए बेला की, जो बेला जो आप पर आ चुकी है, इससे पहले आज जो आई हुई यहां पर बहू जो मंजली बहू है और बड़ी बहू भी है। और रजवा पारो दोनों इस घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो इनसे ही एक यह काम शुरू हो जाता है। यहां पर नाटक यानी एकांकी शुरू हो जाती है। जो यहां पर प्रस्तुत नाटक यानी एकांकी जो आपको परीक्षा में 15 अंक यहां पर रखे हुए हैं, इसी वजह से छात्रों आप लोग ठीक तरह से जो यह एकांकी देखिए, पढ़िए और अंक प्राप्त कीजिए। आत्मीय विद्याರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಗದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅದೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂಕಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಟಕ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಅಂತಂದು ಲೇಖಕರು ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶ್ಕ್. ಈ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶ್ಕ್ ಅವರು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವರ ಜನನ 1910 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜಾಲಂಧರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕಣದ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದ ನಾಟಕವನ್ನು ಇವರು ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತಾओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, सांप को जुकाम है ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಟಕಗಳು. ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಂದರೆ ಸಿತಾರೋं के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1972ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಗಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಈ
ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಆ 3 ಸೊಸೆಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗನ ಸೊಸೆಯಂದರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು 3 ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ನಿಯರು ಜೊತೆ ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದರು 6 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರೇಶ್ ಅನ್ನೋನು ನಾಯಬ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರ ಪತ್ನಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಾ ಅಂದರೆ ಚೋಟಿ ಬಹು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಏನು ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಂಜಲಿ ಬಹು ಮತ್ತು ಬಡಿ ಬಹು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಲಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಂಜಲಿ ಬಹು ಮತ್ತು ಬಡಿ ಬಹು ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಓದಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಸೊಸೆಯಂದರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅತ್ತೆಯಂದರಿಗೆ ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ ಅಂದರೆ ಬೇಲಾಳ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂದೋಳ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪರೇಶನ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಪರೇಶನ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಓದು ಬರೆದಂತಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ಕಜಿಯವರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸದಂತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮಣೆ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುಂದಷ್ಟು ಹೋದ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ರಾಜ್ ಅಂತ. ಆ ಮೂಲ್ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚೋಟಿ ಬಹು ಅಥವಾ ಬೇಲಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರೇಶನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿ ಏನಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಟೊಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ರೆಂಬೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವಟವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಈ ಪರಿವಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಒಣಗಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಾದಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲರಾಜ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಟೊಂಗೆನ ಮುರಿಯದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಾ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಂತೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಮನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ದಾದಾಜಿಯವರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಳಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧರು, 72 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮೂಲ್ರಾಜ್ ದಾದಾಜಿ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆದಂತಹ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವಾರ, ಬೇರೆ ಮನೆ, ಬೇರೆ ಒಲೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದಾಜಿಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ
ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಇದೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ದಾದಾಜಿ ಹೇಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವರ್ಗ ನೋಡೋಣ. ದಾದಾಜಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ್ರಾಜ್, ಅವರ ಹೆಸರು 72 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಕರ್ಮಚಂದ್ ಅವರ ಮಗ, ಪರೇಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಮಗನ ಮಗ, ಭಾಷಿ ಮಲ್ಲು ಈ ಮಕ್ಕಳವರು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಲಾ ಚೋಟಿ ಬಹು ಅಂತ. ಬೇಲಾ ಚೋಟಿ ಬಹು ಅಂದರೆ ಈ ಪರೇಶನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ ಅಥವಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸೊಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ ಅಂದರೆ ಇವಳ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರೇಶನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂದುಳ ತಾಯಿ, ಇಂದು ಪರೇಶನ ಸಹೋದರಿ ತಂಗಿ. ಮಂಜಲಿ ಭಾಬಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ದಾದಾಜಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮಗ, ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಬಡಿ ಭಾಬಿ ಅವನ ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಪತ್ನಿ. ಮಂಜಲಿ ಬಹು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಜಲಿ ಭಾಬಿ ಇದಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಗನ ಸೊಸೆ. ಮತ್ತೆ ಬಡಿ ಬಹು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಸೊಸೆ. ರಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಪಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇವರಿಂದ, ಅಂದರೆ ರಜ್ವಾ ಪಾರೋಯಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಏಕಾಂಕಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೈಲಿ ಬೈ ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮರೆಯದೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 15 ಅಂಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಈ ಒಂದು ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.